نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت اور پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو ہمارے دل اور دماغ میں بسا دے۔ سورہ فاتحہ کی چند خصوصیات ہیں۔ اول یہ کہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید بھی اسی سے شروع ہوتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی مکمل طور پر جو سورت نازل ہوئی ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ اقرا اور سورہ مزمل مدثر بھلے ہی ان کی چند آیتیں پہلے نازل ہو گئی ہوں، لیکن مکمل طور پر جو سورت اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی ماں، اور اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ اس کی مثال، اس کے جیسی مثل دوسری کوئی سورت قرآن مجید میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری آسمانی کتابوں میں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک خاص ہدایت اس شخص کے لیے بھی ہے جو اس کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، یعنی اس کی تلاوت کی ڈیزائرز رکھتا ہے، اس کو شروع کرنے جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلی نظریات اور خیالات کو خالی ذہن کر کر صرف اور صرف طلب حق اور راہ راست کی جستجو میں پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس قرآن مجید کے ذریعے مجھے صراط مستقیم عطا فرما اور مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ سیدھا کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور لاسٹ کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، اور بیچ کی جو ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھی آدھی ہے، یعنی کہ اس میں حمد و ثنا بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے۔ الحمدللہ، حمد مینس ہے تعریف کرنا، اور الف لام لگا کر اس کو خاص کر دیا گیا، یعنی الف لام کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ للہ، تعریف میرے، خاص تعریف اس اللہ کی ہے۔ اب دیکھو، تعریف کے لائق جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تو ہم تعریف دنیا میں کتنی نہ جانے کتنی چیزوں کی کرتے ہیں، کتنے خوشگوار چیزیں ہیں اور کتنی فضائیں ہیں اچھی اچھی، کتنے خوبصورت پھول ہیں، جانور ہیں، اور کتنی خوبصورت انسان بھی ہیں کوئی جو ہمارے دامن دل کو بھر لیتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں تعریف کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل تعریف کس کی ہوئی ہے؟ میرے پروردگار کی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی آرٹسٹ نے آرٹ بنائی، اب دیکھنے والے نے اس کی آرٹ کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوا ایک دم اور بولا واو ویری بیوٹیفل، کتنی اچھی بنائی ہے۔ تو دراصل ایکچوئل میں وہ تعریف کس کی ہوئی؟ اس آرٹسٹ کی ہوئی، کیونکہ تعریف کریٹر کی ہوتی ہے، کریشن کی نہیں ہوتی۔ کریشن خود نہیں بنتا، اس کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو بنانے والا جو ہے، تو اس دنیا میں جتنی بھی تعریف کے لائق کوئی چیزیں ہیں اس کے پیچھے میرے پروردگار کی ہی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، جیسے ایک انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے۔ ایک بات اور بتانی چاہتی ہوں میں کہ اس اتنے سے مختصر سے جملے نے الحمدللہ نے، ایک طرف تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ حقیقت سے آگاہ کرا رہا ہے کہ انسان کا جو دل اور دماغ اس دنیا کے چکا چوند میں، روشن دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اس کو حقیقت سے آگاہ کرا کر مخلوق پرستی کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، یعنی حقیقت سے آگاہ کرا دیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز تعریف کے لائق ہے نا، اس کے پیچھے میرے پروردگار کی تعریف ہے، اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام عالم کا، یعنی عالمین عالم کی جمع ہے، جیسے کہ انسانوں کا عالم ہوا، جنوں کا عالم ہوا، درندوں کا، پرندوں کا۔ جانور بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، زمین پر چلنے والے، پانی میں چلنے والے، ہوا میں چلنے والے، سب کا الگ الگ ایک عالم ہوتا ہے۔
जिस तरह इंसानों का एक आलम होता है, उसमें हवाएं हैं, फिजाएं हैं, पानी है, चांद है, सूरज है, इसी तरह ना जाने हजारों लाखों आलम हैं जिनको पालने वाला मेरा रब है। और रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी वो तमाम आलम को किस तरह पालता है, यानी मेहरबान है, रहीम है। इस तरह समझिए जैसे कोई किसी की परवरिश करता है तो वो उसकी इस तरह परवरिश करता है कि उसको हद कमाल तक पहुंचा देता है। इसी तरह मेरा परवरदिगार है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक मिल्कियत से बना है जिस पर उसकी पूरी कुदरत हो। मालिक यौमिद्दीन यानी रोजे जज़ा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, यानी बदले के दिन पर उसकी पूरी मिल्कियत है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या दुनिया पर उसकी मिल्कियत नहीं? तो इसका जवाब यह है कि मिल्कियत तो पूरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान को इख्तियार दे दिया है। उसके सामने दो रास्ते खड़े कर दिए हैं, एक सीधा रास्ता है और एक गलत रास्ता है। अब उसको इख्तियार यह है कि वो उसका दिल जो उनसे रास्ते पर चलना चाहेगा उस पर चलेगा। यानी ये दुनिया जो है दारुल अमल है, ये बोने की जगह है और वो काटने की जगह है। इसको यूं समझिए जैसे एक फैक्ट्री में कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसको देखने वाले ये नहीं कहते कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, कितनी मशक्कत कर रहा है, कितनी मशक्कतें उठा रहा है, और ना ही वो खुद को अपनी मुसीबत में समझता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको लास्ट में तनख्वाह मिलने वाली है। तो इसी तरह ये दुनिया का हाल है। हमें यह तसव्वुर होना चाहिए कि इसकी तनख्वाह हमें आखिरत में मिलेगी, मिलने वाली है। यही वजह है कि जितनी भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कितनी मशक्कतें उठाकर भी वो अपनी खुश नसीबी समझते थे, शहादत को अपनी खुश नसीबी समझते थे। जैसे आज हमारी तमन्नाएं होती है ना कि हमारे दो दो मकान हो जाएं, दो दो बंगले हो जाएं, दो दो कार हो जाएं, हम यूं हो जाए, हम वो हो जाए। उनकी डिजायर्स पता क्या होती थी कि काश मैं जंग में मारा जाऊं, मैं शहीद की मौत पाऊं। उनकी ये तमन्नाएं हुआ करती थी। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे, और तुझी से मदद तलब करते हैं, तो हमेशा करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला को पहले ही पता था कि सबसे ज्यादा शिर्क इसी यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें कितनी हिज्जत है। यानी अल्लाह ताला इस तरह भी कह सकते थे इय्याका नअबुदु व नस्तईन। अल्लाह ताला ने इय्याका दो बार क्यों फरमाया है? यानी हम जबान से इकरार करते हैं अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं, फिर हम क्यों अपनी जरूरतें मनवाने के लिए मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं? बताइए। हमारी मुसीबतों का, परेशानियों का सॉल्यूशन उनके पास मिलता है, क्योंकि हमें पूरा एतमाद नहीं है अपने खुदा पर। देखो इस्लाम और ईमान में कितना फर्क होता है। ईमान कहते हैं किसी चीज को तस्लीम कर लेने, किसी चीज को दिल से तस्लीम करने को ईमान कहा जाता है, और इस्लाम कहते हैं किसी चीज की पूरी तरह से इताअत और फरमाबरदारी करने को इस्लाम कहा जाता है। ईमान के बिना इस्लाम नहीं और इस्लाम के बिना ईमान का कोई वजूद नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधी राह दिखा। सीधी राह कौन सी? सिरात मुस्तकीम, हिदायत की राह, हिदायत का रास्ता। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में इशारा कर रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये है वो रास्ता जो तुम मांगते हो। चलो इस किताब पर, पकड़ो इसको मजबूती से, ढालो इसको अपनी जिंदगी में। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इससे मुराद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, जिन पर बेशुमार रहमत नाजिल हुई। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब गुस्सा नाजिल हुआ, जो गमगीन हुए और जो गुमराह हुए। ज़ालिम से मुराद वो लोग हैं जो पूरी तहकीक ही नहीं करते, दीन की जिनको पूरी तहकीक ही नहीं है, और मग़ज़ूबि अलैहिम से वो लोग मुराद हैं जिनको पूरी तहकीक होने के बावजूद भी अमल नहीं करते, वो सजा के ज्यादा मुस्तहिक हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की सप्लीकेशन है कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या नबी अल्लाह मैं इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एहसान करना शुरू कर दो, इज्जत वाले बन जाओगे। दूसरी हदीस से रिवायत है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन असर की नमाज के बाद
یا معز 41 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت فرمائیں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دانتوں تلے اس طرح انگلی دبا لیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.